So by definition we can say big O as the time complexity of an algorithm is big O of Fn, then it means that order of growth of time complexity for that algorithm cannot be greater than Fn. That is, if time complexity of an algorithm is Tn equal to big O of Fn, then asymptotically Tn should always be less than or equal to Fn. In simple terms, we can say that in the case of big O notation, whatever comes inside the bracket along with big O notation should always be greater than which one is outside this big O notation. Here it is Tn. So Tn should be less than Fn, always less than or equal. It can be equal also. When they are equal, we can interchange Fn and Tn with like this. We can say that order of Tn is equal to Fn when the degrees are same or they are asymptotically equal. The same definition holds for big omega also, only difference is we will be using lesser instead of greater, and we will be changing this relative symbol less than with greater than. So the big omega, we say that the time complexity of an algorithm is big omega of Fn, then it means that order of growth of time complexity, order of growth is the degree of the function, for that algorithm cannot be lesser than Fn. That is, if time complexity of an algorithm is T of n equal to big omega of f of n, then asymptotically T of n should always be greater than or equal to f of n. In simple terms, we can say that whatever within the bracket along with big omega should always be lesser than T of n. Okay, they should be greater value. In the case of big theta, we say that the time complexity of an algorithm is theta of Fn, then it means that order of growth of time complexity for that algorithm cannot be either greater or lesser than Fn. In another way, we can define it as if time complexity of an algorithm is T of n equal to theta of Fn, then asymptotically Tn equals Fn. So these two should be, the degrees of these two should be equal in the case of big theta. These were the graphs. In the case of theta, we will be having an upper bound as well as a lower bound of function gn when they are multiplied with c2 and c1, two constants, which will be bounding on either side, upper and lower side of the function fn. We can replace fn and gn also. Then for big O notation, when we multiply the lower function with a constant to make it bigger, it becomes the upper bound to fn for all values of n which is greater than n naught. For big omega notation, we will be multiplying the higher function with a constant to make it a lower function or lower bound to fn. അപ്പോൾ ഇവിടെ gn fn എന്നുള്ളായിരുന്നു രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവറും അപ്പറും ആയി മാറും. fnനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു gn ലോവർ ബൗണ്ട് ആവാം, അടുത്ത കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു gn അപ്പർ ബൗണ്ട് ആവാം. അതാണ് തീറ്റ
ബിഗ് തീറ്റയുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ട്. ബിഗ് ഒ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി സിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ, മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒരെണ്ണം ലെസ്സർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലെസ്സർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷനെ എടുത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അത് GN ആവാം അല്ലെങ്കിൽ FN ആവാം. ഈ ഗ്രാഫ് പ്രകാരം അത് GN ആയിരുന്നു ലെസ്സർ വാല്യൂ. അതിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവുന്നു, FN-നെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് പ്ലോട്ടിംഗ് വരുന്നു. ഈ അപ്പർ ബൗണ്ടിങ് എവിടെ തൊട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ പോയിന്റ് തൊട്ട് എല്ലാ വാല്യൂസിനും അത് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയിട്ട് കിടക്കും, N0 എന്നുള്ള പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ട്. അതിന് മുമ്പൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അതെല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ബിഗ് ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ FN GN, അതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തായിരിക്കാം, ഹയർ വാല്യൂ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഹയർ വാല്യൂ ആവാം. ഈ പ്ലോട്ടിംഗ് പ്രകാരം അത് GN ആണ് ഹയർ വാല്യൂ. അതിനെ നമ്മൾ C ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ FN-നേക്കാളും ചെറിയ ഫംഗ്ഷനാക്കി മാറ്റാം. അത് ലോവർ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഏത് വാല്യൂസിന്? N-ന്റെ വാല്യൂ N0-ഉം അതിന് മുകളിലുള്ള N-ന്റെ വാല്യൂസിനാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ബൗണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുക. അത് ബിഗ് ഒമേഗ നൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ 3 രീതിയിലാണ് മെയിൻ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് നൊട്ടേഷൻസ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താറ്. ഇതിന് പുറമെ 2 നൊട്ടേഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട്, ലിറ്റിൽ ഒയും ലിറ്റിൽ ഒമേഗയും. അത് രണ്ടും ബിഗ് ഒയും ബിഗ് ഒമേഗയുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. ചെറിയ വ്യത്യാസം അത് തമ്മിലുള്ളൂ. നമ്മൾ ബിഗ് ഒ കണ്ട സമയത്ത് TN ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഒ ഓഫ് FN എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ്. അതിലത്തെ ആ ഈക്വൽ ടു പോർഷൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, ലിറ്റിൽ ഒ ആയി മാറി. ബിഗ് ഒയുടെ കേസിൽ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, ലിറ്റിൽ ഒ നൊട്ടേഷനായി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ FN GN രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ n² ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി, ഇവിടെയും n² തന്നെയാണ് ഡിഗ്രി. ഹയർ വാല്യൂസ് ഓഫ് n-ന് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് മുഴുവൻ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 2n-ഉം 2-ഉം ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി, 12 ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി. അങ്ങനെ രണ്ടും FN-ഉം GN-ഉം അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി ഈക്വലായി. ഈ ഈക്വൽ എന്നുള്ള കേസ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ലിറ്റിൽ ഒയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഈക്വൽ ഇവിടെ ഇല്ല, ഈക്വൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി. അപ്പോൾ വ്യക്തമായി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഹയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ, ലിറ്റിൽ ഒ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് നിർബന്ധമായും FN ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ FN വലുതായിരിക്കണം ഏതിനേക്കാളും, TN-നേക്കാളും. നേരെ മറിച്ച് ബിഗ് ഒ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും എന്താണ്, അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. n² ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ FN ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓഫ് GN എന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് GN ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഒമേഗ ഓഫ് FN എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ലിറ്റിൽ ഒ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ഇത് അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി ഈക്വൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. എപ്പോഴാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്, അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ലിറ്റിൽ ഒ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി, FN-ന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് n³ വരുന്നു. GN-ന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് n⁴ വരുന്നു. അപ്പോൾ GN ആണ് ഇവിടെ അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി ഹയർ ആയി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, GN ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് ഹയർ ആയി കിടക്കണം. അപ്പോൾ FN ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഒ ഓഫ് GN എന്ന് എഴുതാം. നേരെ തിരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, GN ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഒ ഓഫ് FN ഈ കേസിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, കാരണം FN എന്നുള്ളത് ചെറിയ ഫംഗ്ഷനാണ്, ഡിഗ്രി ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം, അതേപോലെ തന്നെ എന്തും ചെയ്യാം,
ലിറ്റിൽ ഒയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം എന്താ, GNനേക്കാളും ചെറുതാണ് FN. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലിറ്റിൽ ഒയും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ലിറ്റിൽ ഒ ഫംഗ്ഷനെയും നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം, ബിഗ് ഒ ആക്കി എഴുതാം. എന്നാൽ എല്ലാ ബിഗ് ഒയെയും നമുക്ക് തിരിച്ച് ലിറ്റിൽ ഒ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. കാരണം ബിഗ് ഒയുടെ കൂടെ എന്തുകൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ലിറ്റിൽ ഒയിൽ പെർമിറ്റഡ് അല്ല. ഈ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ n² ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി, ഇവിടെ n ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈക്വാലിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് ലിറ്റിൽ ഒ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലിറ്റിൽ ഒയുടെ കൂടെ ഹയർ ഡിഗ്രി FN ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം. അതേപോലെ ഇവിടെ ഹയർ എന്ന് പറയുന്നത് n⁴ ആണ്, 2⁻n. അപ്പോൾ ഇവിടെയും GNന്റെ കൂടെ വേണം നമ്മൾ എന്തെഴുതാൻ, ലിറ്റിൽ ഒ എഴുതാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഒയും എഴുതാൻ. മാക്സിമം വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും ആ നൊട്ടേഷൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ലിറ്റിൽ ഒമേഗയും. നമ്മുടെ ബിഗ് ഒമേഗയുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ലിറ്റിൽ ഒമേഗ. ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് ബിഗ് ഒയിൽ ചെയ്തതുപോലെ, ബിഗ് ലിറ്റിൽ പെയറിൽ ചെയ്തതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, അതായത് ഒമേഗയോട്, ലിറ്റിൽ ഒമേഗയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം, ചെറുതായിരിക്കണം. പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വേണം വലുതാവാൻ. അവിടെ ഈക്വൽ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്നതിനൊക്കെ പകരമായി നമുക്ക് എന്തുപയോഗിക്കാം, ഈ ബിഗ് ഒ ലിറ്റിൽ ഒയ്ക്ക് പകരം ബിഗ് ഒമേഗയും ലിറ്റിൽ ഒമേഗയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ആ ഈക്വൽ എന്നുള്ള അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. ആ ഡെഫിനേഷനിലൊക്കെ ആ ഈക്വൽ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ ഒമേഗയുടെയും അതുപോലെ ലിറ്റിൽ ഒയുടെയും എന്തായി, ഡെഫിനിഷൻസായി. നമുക്ക് ലിറ്റിൽ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് വരുന്നില്ല. കാരണം തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, അവിടെ ഈക്വലായി വരുന്ന കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ തീറ്റ പറയാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ലിറ്റിൽ തീറ്റ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല.